Friends, in this lecture we are going to discuss about Huckel-Mobius method. In last lecture about pericyclic reaction, we have already discussed about FMO method. So in case of FMO method, we discuss about HOMO-LUMO concept. HOMO means highest occupied molecular orbital and LUMO means lowest unoccupied molecular orbital. And the second was correlation diagrams. So in case of a correlation diagram, we correlate symmetry of reactant with product and determine whether the reaction is allowed by photochemically or thermal manner. And now this third method that today we are going to discuss, that is the PMO method, or you can also say it is a HM method, that is Huckel-Mobius method. So this PMO for perturbation of molecular orbitals. So it is a perturbation of molecular orbitals. This method will give you how will you can determine whether the reaction is allowed thermally or photochemically. So let's start. First one, that the method Huckel and Mobius method. In case of Huckel method, we already know that we have so many times we have discussed about Huckel method. So Huckel says that in case of aromatic and anti-aromatic conditions. Okay, in case of Huckel, in case of Huckel system, if the reaction or the compound is cyclic, then it should be a planar, then it should contain conjugated pi electron system, right? And it will be aromatic when it contains 4n plus 2 pi electrons. So if it contains 4n plus 2 pi electrons, then it is aromatic system by Huckel. And if it is containing cyclic condition, means the compound is cyclic, then also it is a planar. And सेमली as it is conjugated pi electron system. Conjugated म्हणजे काय की conjugation मध्ये 1 by 1 पाय इलेक्ट्रॉन असले पाहिजेत, पाय सिस्टीम असले पाहिजे, म्हणजे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स असले पाहिजेत. देन इफ इट कंटेनिंग 4n pi electrons, 4n pi electron system, then it is anti-aromatic condition, right? If it is a 4n plus 2 pi electron system, then it will be aromatic, and if it is 4n pi electron system, then system will be anti-aromatic. So this is finally said by Huckel. बट वॉट अबाउट मोबियस? हुकेल कन्सेप्ट तर आपण पहिल्यापासून शिकत आलो आहे. मोबियस कन्सेप्ट म्हणजे काय? मग आपण ज्या 3 मेथड वेगवेगळ्या स्टडी करणार आहोत. एक म्हणजे काय, FMO मेथड जी आपण स्टडी केली बाय युझिंग होमो अँड ल्युमो, म्हणजे होमो आपण कन्सिडर करतो, कॉन रोटेशन डिसरोटेशन अलाउड आहे की नाही ते बघतो. कोरिलेशन डायग्राममध्ये आपण रिॲक्टंटची सिमेट्री आणि प्रोडक्टची सिमेट्री कोरिलेट करून बघतो. आणि आता ही PMO मेथड आहे, ज्याच्यामध्ये आपण बघणार आहे की मॉलिक्युलर ऑर्बिटलमधले whether the reaction is allowed by, means whether the condition is aromatic or anti-aromatic, आणि ती कॉन रोटेशनने पॉसिबल आहे की डिसरोटेशनने पॉसिबल आहे. सो याच्यामध्ये आपल्याला 2 मेथड आहेत, एक म्हणजे हुकेल मेथड आणि मोबियस मेथड. हुकेल मेथड जी आपण नॉर्मली यूज करतो ती मेथड. मग मोबियस मेथड म्हणजे काय, अँड व्हॉट इज मीन बाय पर्टिबेशन? पर्टर्बेशन म्हणजे काय? पर्टर्बेशन ऑफ मॉलिक्युलर ऑर्बिटल, राईट? सो सिम्पली इन केस ऑफ अ मोबियस मेथड, हे तर क्लिअर आहे की हुकेल मेथड म्हणजे काय, जेव्हा 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम असेल, 4n plus 2 म्हणजे काय, सपोज अशी सिस्टीम आहे, आपण बघितलं की 4n plus 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टीमचं इलेक्ट्रोसायक्लायझेशन. सो 4n plus 2 मेथड असेल किंवा 4n सिस्टीम असेल, अशी मेथड असेल ज्याच्यामध्ये 4 इलेक्ट्रॉन असतील. मग 4n 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टीमलाच आपण काय म्हणतो, 6 इलेक्ट्रॉनची सिस्टीम आहे. आणि 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टीम म्हणजे 4 इलेक्ट्रॉनची सिस्टीम आहे. ओके, मग जेव्हा 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम असेल, म्हणजेच 4n plus 2 पाय इलेक्ट्रॉन सिस्टीम असेल, तर ती ॲरोमॅटिक असते, हुकेल म्हणतोय. आणि जर 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टीम असेल तर ती काय असते, अँटी ॲरोमॅटिक असते, असं हुकेलचं हे आहे. मग मोबियस काय म्हणतोय, म्हणजे दिस इज अ नॉर्मल कंडिशन, बट देर इज सम पर्टर्बेशन, म्हणजे सम चेंज बाय इफ देर इज अ सिस्टीम कंटेनिंग अ नोड. म्हणजे जेव्हा नोड नसेल, सिस्टीममध्ये नोड नसेल किंवा 0 नोड असेल, तेव्हाची जी मेथड आहे, जी मेथड अप्लाय केली जाते, दॅट इज अ हुकेल सिस्टीम. बट इफ सिस्टीम कंटेनिंग नोड, जर सिस्टीममध्ये एखादा नोड आला,
तर जी रिॲक्शन होते किंवा जो चेंज होतो, जे पर्टर्बेशन होतं, त्याला म्हणतात मोबियस मेथड. दॅट पर्टर्बेशन ऑर दॅट चेंज गिवन बाय दिस मोबियस, सो इट इज अ मोबियस मेथड. सो सिस्टीम बाकी सगळं सेम असणार आहे, सायक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड. अँड इफ 4n सिस्टीम म्हणजे 4n+2 पाय इलेक्ट्रॉन्सच असतील, 4n+2 पाय इलेक्ट्रॉन जसे हुकेलमध्ये आहेत 4n+2 पाय इलेक्ट्रॉन, सेम सिस्टीम आहे. पण जर तिथे नोड असेल विथ 1 नोड, then that system will be anti-aromatic. अँटी म्हणजे पहिल्यांदा काय होती सिस्टीम, ॲरोमॅटिक होती जेव्हा नोड नव्हता. पण जर एक नोड आला तर काय होणार आहे, सिस्टीम अँटी ॲरोमॅटिक होणार आहे. ॲरोमॅटिकची चेंज होऊन अँटी ॲरोमॅटिक होणार आहे. सपोज सेमली काय 4n पाय इलेक्ट्रॉन सिस्टीम असेल आणि सिस्टीममध्ये नोड आला तर काय होणार आहे, सिस्टीम काय होती पहिल्यांदा अँटी ॲरोमॅटिक होती, ती चेंज होऊन काय होणार आहे, ॲरोमॅटिक होणार आहे. राईट. सो this is a small perturbation or small change in presence of a node and without node. जर नोड नसेल, 0 नोड असेल तर हुकेल मेथड यूज केली जाते. आणि जर नोड आला, सिस्टीममध्ये एक नोड आला तर काय होणार आहे, चेंज होतं आहे. काय होतं आहे, अँटी ॲरोमॅटिकचं अँटी ॲरोमॅटिक होतं आहे आणि अँटी ॲरोमॅटिकचं ॲरोमॅटिक होतं आहे. ओके, दिस इज अ स्मॉल पर्टर्बेशन और चेंज इन दिस सिस्टम. सो इट इज अ हुकेल अँड मोबियस मेथड. या दोन्ही मेथड अप्लाय करून बघायचं आहे की रिॲक्शन थर्मली अलाउड आहे की फोटोकेमिकल अलाउड आहे. आता कसं कळणार की थर्मली अलाउड आहे की फोटोकेमिकल अलाउड आहे? सिम्पल आहे. जेव्हा सिस्टीम ॲरोमॅटिक असते, आपण म्हणतो की ॲरोमॅटिक सिस्टीमची स्टॅबिलिटी काय असते, जास्त असते. सो सिस्टीम जेव्हा ॲरोमॅटिक असते आणि सिस्टीम अँटी ॲरोमॅटिक असते, डिफरन्स काय आहे दोघांमधला? सिस्टीम जेव्हा ॲरोमॅटिक असते तेव्हा ती काय असते, स्टेबल सिस्टीम असते. इट विल बी अ स्टेबल सिस्टीम. सो इट इज अ स्टेबल इन ग्राउंड स्टेट. राईट. ग्राउंड स्टेटमध्ये स्टेबल असणार, सो आपण त्याला काय म्हणतो, ॲरोमॅटिक आहे. आणि अँटी ॲरोमॅटिक सिस्टीम काय असते, स्टेबल नसते. सो इट इज अनस्टेबल ॲट ग्राउंड स्टेट. जेव्हा सिस्टीम अँटी ॲरोमॅटिक असते तेव्हा काय असतं, मोस्टली एक्सायटेशन असतं. सो एक्सायटेड इलेक्ट्रॉन एक्साइट झाले ते कशामध्ये पॉसिबल असतं, फोटोकेमिकल रिॲक्शनमध्ये. राईट. फोटोकेमिकली अलाउड रिॲक्शनमध्ये पॉसिबल असतं. आणि ग्राउंड स्टेटमध्ये जेव्हा रिॲक्शन स्टेबल असते म्हणजे ॲरोमॅटिक सिस्टीम असते, तेव्हा ती कुठे मोस्टली होते, थर्मली अलाउड रिॲक्शन. सो डिफरन्सेस, ॲरोमॅटिक सिस्टीम असेल तेव्हा ती ग्राउंड स्टेटला स्टेबल असणार आहे आणि रिॲक्शन कशाने अलाउड असणार आहे, थर्मली अलाउड असणार आहे. आणि जेव्हा अँटी ॲरोमॅटिक सिस्टीम असेल, अँटी ॲरोमॅटिक आहे, सो इट विल बी अनस्टेबल एट ग्राउंड स्टेट. राईट. अँटी ॲरोमॅटिक आणि ॲरोमॅटिकपैकी ॲरोमॅटिक स्टेबल असतो, अँटी ॲरोमॅटिक अनस्टेबल असतो. सो इट इज स्टेबल ॲट ग्राउंड स्टेट अँड अँटी ॲरोमॅटिक इज अनस्टेबल ॲट ग्राउंड स्टेट. अँड ॲज इट इज स्टेबल ॲट ग्राउंड स्टेट, इट इज थर्मली अलाउड अँड अनस्टेबल ॲट ग्राउंड स्टेट. As it is anti-aromatic, excitation of electron is there, so it is a photochemically allowed. Okay. So या सगळ्या कन्सेप्टचा एक बेसिक पॉईंट्स म्हणजे काय, दोन आपण सिस्टीम बघितलं. एक म्हणजे हुकेल अँड मोबियस मेथड. हुकेल मेथड इज गिवन बाय H. Zimmermann. So it is a Huckel method. And Mobius method is given by M.J.S. Dever. So it is a Mobius method. So this two method given by two scientists. So basic points or conclusion of these two methods म्हणजे आपल्याला Huckel Mobius method apply कशी करायची आहे. So first one, in case of a Huckel method, see, Huckel method म्हणजे आपण नॉर्मल जी मेथड यूज करतो ती Huckel method, ज्याच्यामध्ये काय असतं की 4n+2 पाय इलेक्ट्रॉन सिस्टीम असेल म्हणजे 6 इलेक्ट्रॉन्स. राईट. 4n+ पाय इलेक्ट्रॉन सिस्टीम असेल त्याच्यामध्ये ती सिस्टीम काय असणार आहे, ॲरोमॅटिक असणार आहे. बरोबर. म्हणजे बाकी सगळे कन्सेप्टच आहेत. इट शुड बी सायक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड पाय इलेक्ट्रॉन सिस्टीम, एक्सेट्रा. अँड बट इट इज ॲरोमॅटिक वेन इट इज अ हुकेल मेथड. तो सिस्टीम ॲरोमॅटिक असणार आहे आणि कशी असणार आहे, स्टेबल असणार. ॲरोमॅटिक असल्यानंतर काय असणार, ग्राउंड स्टेटला स्टेबल असणार. सो स्टेबल ग्राउंड स्टेट. राईट. It has a stable ground state and it is allowed by thermally. So it is thermal reaction. Okay. Then second, जर 4n पाय इलेक्ट्रॉन्स असतील तर काय असणार, सिस्टीम काय असते, अँटी ॲरोमॅटिक असते. इन केस ऑफ हुकेल अँटी ॲरोमॅटिक. ग्राउंड स्टेट काय असते, सिस्टीम जर अँटी ॲरोमॅटिक असेल तर ग्राउंड स्टेट काय असते, अनस्टेबल असते. अनस्टेबल ॲट ग्राउंड स्टेट. ओके. अँड अँटी ॲरोमॅटिक आहे म्हणजे रिॲक्शन कशी असणार आहे, फोटोकेमिकली असणार आहे. सो दिस इज अबाउट द हुकेल मेथड. अँड द पर्टर्बेशन इज वॉट इन केस ऑफ अ मोबियस मेथड. इन केस ऑफ अ मोबियस मेथड, हुकेल मेथडमध्ये नोड होता का, नाही. सो इन केस ऑफ अ मोबियस मेथड 4n पाय इलेक्ट्रॉन सिस्टीम आणि
सॉरी 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टीम अँड 4n pi इलेक्ट्रॉन सिस्टीम. जर 4n +2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टीममध्ये एक नोड आला तर काय होणार आहे, ॲरोमॅटिकचं चेंज होऊन काय होणार आहे, अँटी ॲरोमॅटिक. राईट, इट विल बी अँटी ॲरोमॅटिक. अँटी ॲरोमॅटिक आहे म्हणजे सिस्टीम कशाने अलाउड असणार आहे, फोटोकेमिकली अलाउड, अँड इट विल बी अनस्टेबल ॲट ग्राउंड स्टेट. सो इट हॅज अनस्टेबल ग्राउंड स्टेट. अँड इन केस ऑफ 4n pi इलेक्ट्रॉन सिस्टीम मोबियसमध्ये काय असतो, एक नोड असतो. सो ॲरोमॅटिकचं काय, अँटी ॲरोमॅटिकचं काय होणार आहे, ॲरोमॅटिक. ॲरोमॅटिक आहे म्हणजे थर्मली अलाउड आहे. राईट, म्हणजे काय असणार आहे, स्टेबल ग्राउंड स्टेट. दिस इज द कन्क्ल्युजन पॉईंट अबाउट अवर HM मेथड. म्हणजे हुकेल मेथडमध्ये ही कंडिशन आहे जी आपण नॉर्मल कंडिशन बघतो. अँड मोबियस मेथडमध्ये जो चेंज झाला आहे दॅट इज पर्टर्बेशन. मीन्स इफ देर इज अ वन नोड, एक नोड आला सिस्टीममध्ये तर ॲरोमॅटिकचं अँटी ॲरोमॅटिक होतं आणि अँटी ॲरोमॅटिकचं ॲरोमॅटिक होतं. तुम्ही एक लक्षात ठेवा, हुकेल मेथड तुम्हाला माहितीच आहे. हुकेल मेथड लक्षात ठेवा, जर नोड सिस्टीममध्ये आला तर बरोबर रिव्हर्स करायचं आहे. ओके, now let's see one example how we can apply this Huckel method or Mobius method, or how we can determine whether this reaction is allowed by Huckel rule or Mobius rule. Okay, see, आपण आत्ता ह्या ज्या सगळ्या मेथड अप्लाय करून बघतो त्या कशावरती बघतो, इलेक्ट्रोसायक्लिक रिॲक्शनवर बघतो. म्हणजे आपण FMO मेथड बघितली इलेक्ट्रोसायक्लिक रिॲक्शनवरची, कोरिलेशन डायग्राम्स बघितल्या इलेक्ट्रोसायक्लिक रिॲक्शनच्या, आणि आत्ता बघतोय आपण HM मेथड और PMO मेथड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोसायक्लिक रिॲक्शन. याच्यानंतर आपण सायक्लो ॲडिशन रिॲक्शन स्टडी करूया. सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोसायक्लिक रिॲक्शन अगेन 2 वेज, म्हणजे 4n सिस्टीम असू शकते किंवा काय असू शकते, 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम आपण स्टडी करू शकतो. लेट्स स्टार्ट विथ 4n इलेक्ट्रोसायक्लिक रिॲक्शन. सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोसायक्लिक रिॲक्शन जस्ट सी अबाउट 4n सिस्टीम. नाउ इन केस ऑफ 4n सिस्टीम वन एक्झाम्पल, पॉप्युलर एक्झाम्पल आहे वन नॉर्मल सिस्टीम कशी असणार आहे, सायक्लोब्युटाड it is a butadiene reversible reaction, and you will get, as this electron shift here, this electrons from pi bond shift here, you will get here is the formation of new pi bond and this is the new sigma bond. Okay, now आपण FMO मेथडमध्ये काय होतो, फ्रंटियर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मेथडमध्ये जी लास्ट 2 ऑर्बिटल्स आहेत, ओके, लास्ट 2 ऑर्बिटल्स आहेत त्याच्यामध्ये कोरिलेट करून बघत होतो की कॉन रोटेशन अलाउड आहे, डिसरोटेशन अलाउड आहे. त्यासाठी आपल्याला होमो कुठला आहे तो काढावा लागत होता. पण इन केस ऑफ दिस PMO हुकेल मोबियस मेथडमध्ये तुम्हाला होमो कुठला आहे तो डिसाईड करायची गरज नाही. नॉर्मली जे सायवन फंक्शन आहे, सायवन फंक्शन म्हणजे विदाउट एनी नोड, ते ड्रॉ करायचं आहे. सो सायवन फंक्शन कुठलं आहे, या सिस्टीमसाठीचं सायवन फंक्शन, किती कार्बन आहेत, 4 कार्बन आहेत, राईट, 4 कार्बन. सो यू हॅव टू राईट 4 कार्बन्स अँड each carbon containing 1 p orbital, so 4 p orbitals. Now the first Seivin function means all signs will be same, positive. Okay, so here I have drawn this positive. Now con rotation ne allowed hai ki disrotation ne allowed hai, this reaction is allowed by con rotation or disrotation. Firstly we will do disrotation. Suppose डिसरोटेशन केलं, काय होणार आहे डिसरोटेशन केल्यानंतर, डिसरोटेशन म्हणजे कंडिशन काय असते आपण जे ऑलरेडी बघितले. डिसरोटेशन सिस्टीम अशी आहे, पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह. डिसरोटेशन म्हणजे एकतर तुम्ही आतल्या बाजूला रोटेट करू शकता किंवा बाहेरच्या बाजूला. म्हणजे जर एक क्लॉकवाईज केलं तर दुसरं अँटी क्लॉकवाईज, किंवा दुसरं अँटी क्लॉकवाईज केलं तर हे काय केलं पाहिजे, क्लॉकवाईज. सो इफ आय रोटेट डिसरोटेशनली बाय दिस क्लॉकवाईज अँड दिस एज अँटी क्लॉकवाईज, राईट, as per this is clockwise and this is anti-clockwise, you will get overlapping or interaction between this two positive. So there is a positive lobe. See, if I rotate this as per this and as per this, so this positive lobe will interact with this positive lobe. So positive lobe interact with another positive lobe. So for this interaction, if there is any rotation or any node is there, no, there is no node, so you will get direct interaction. You can see here positive hai, here also positive. आता या सिस्टीममध्ये नोड कुठे आहे ते सर्च नाही करायचं आहे. इंटरॅक्शन होताना फ्लिपिंग होत आहे का किंवा क्रॉस होत आहे का ते बघतोय आपण. इथे काय होणार आहे, डायरेक्टली पॉझिटिव्हवर इंटरॅक्शन होतं आहे. पॉझिटिव्ह निगेटिव्हवर इंटरॅक्शन असेल तर काय होणार आहे, नोड येणार आहे. सो हियर पॉझिटिव्ह इंटरॅक्शन, सो नो नोड, राईट. सो इफ देर इज अ सच टाईप ऑफ सिस्टीम देन यू कॅन से इट इज अ अलाउड रिॲक्शन. आता ह्याच्यामध्ये काय नोड नाही आहे, सो नो नोड,
ओके, फर्स्ट हे कन्सिडर झालं की नोड नाही आहे. देन कसली सिस्टीम आहे, 4n-pi इलेक्ट्रॉन सिस्टीम. 4n-pi इलेक्ट्रॉन सिस्टीम नसते आणि नोड नसतो. 4n-pi इलेक्ट्रॉन सिस्टीम आहे आणि नोड नाही आहे. लाईक दिस 4n-pi इलेक्ट्रॉन सिस्टीम आहे, नोड नाही आहे. सो सिस्टीम विल बी अँटी ॲरोमॅटिक अँड सिस्टीम विल बी राईट अँटी ॲरोमॅटिक. नोड नाही आहे म्हणजे काय असणार, हुकेल की मोबियस. नोड असेल तर मोबियस असते, नोड नसेल काय असते, हुकेल मेथड असते. सो यू कॅन से इट इज अ हुकेल मेथड और यू कॅन ऑल्सो राईट हुकेल अरे. ओके, अँड नाव रिॲक्शन कशी पॉसिबल असणार आहे, 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टीम आहे, अँटी ॲरोमॅटिक आहे, हुकेल मेथड आहे. रिॲक्शन कशाने अलाउड आहे, फोटोकेमिकली अलाउड आहे. अँटी ॲरोमॅटिक आलं म्हणजे फोटोकेमिकली अलाउड. सो इट इज अलाउड बाय फोटोकेमिकली. नेक्स्टली हे आपण काय केलं, डिसरोटेशन केलं आहे, दोन्ही अपोजिट साईडला रोटेट केले. जर कॉन रोटेशन असेल तर कॉन रोटेट करून बघा, ही सिस्टीम सेम राहणार आहे, सायमन फंक्शन. ओके, कॉन रोटेट केलं. कॉन रोटेट म्हणजे एकतर दोन्ही क्लॉकवाईज किंवा दोन्ही अँटी क्लॉकवाईज. सो रोटेटेड बोथ ॲज अ क्लॉकवाईज, दोन्ही जर क्लॉकवाईज रोटेट केले, कॉन रोटेशन चेक केलं, काय होणार आहे, याचा पॉझिटिव्ह लोब इंटरॅक्ट होणार आहे आणि याचा निगेटिव्ह लोब इकडे येणार आहे. सो हिअर इज अ पॉझिटिव्ह लोब इंटरॅक्ट विथ निगेटिव्ह लोब, इंटरॅक्ट विथ निगेटिव्ह लोब, राईट. सो पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह इंटरॅक्शन झालं, पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह असतं तर पॉसिबल होतं, निगेटिव्ह इंटरॅक्शन होत असतं तर रिॲक्शन पॉसिबल होती. नाव देर इज अ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह, रिॲक्शन इज नॉट पॉसिबल. अशी जेव्हा कंडिशन असेल, जेव्हा अपोजिट लोब इंटरॅक्ट होत असेल तेव्हा तिथे नोड येतो. सो इट विल बी कंडिशन लाईक दिस. हिअर इज द पॉझिटिव्ह and now interaction is between this positive and this negative. After rotation here will be interaction of this positive and negative. So there is a presence of node, right, one node is present here. So if there is a presence of node then system will be Mobius. now node आला की system काय होणार, Mobius होणार. So system किती इलेक्ट्रॉन सिस्टीम आहे, 4n+2 आहे की 4n सिस्टीम आहे, 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टीम आहे. So right here 4n-pi electron system with one node, 4n-pi electron system with one node. System will be now aromatic, so it will be aromatic system. And now as it is aromatic, कशाने अलाउड असणार आहे, थर्मली अलाउड असणार आहे. आणि अरे कुठला आहे किंवा मेथड कुठली आहे, मोबियस आहे. नोड आला की सिस्टीम काय असणार, मोबियस असणार. सो इट इज अ मोबियस मेथड और यू कॅन ऑल्सो राईट मोबियस अरे, मोबियस मेथड. अँड सिस्टीम इज ॲरोमॅटिक आहे म्हणजे कुठली असणार आहे, थर्मली अलाउड असणार आहे. ओके, इट इज अ थर्मली अलाउड रिॲक्शन. ओके, मग याच्यामध्ये डिफरन्स काय आहे की जेव्हा सिस्टीममध्ये आपण आता 4n सिस्टीममधला कन्क्ल्युजन काय केलं, 4n सिस्टीममध्ये जेव्हा डिसरोटेशन असतं रिॲक्शन काय असणार आहे, फोटोकेमिकल अलाउड आहे. आणि जेव्हा 4n सिस्टीममध्ये सो इट इज अ फोटोकेमिकली अलाउड डिसरोटेशन. आणि 4n+2 सिस्टीम असेल तर कशी असणार आहे, so this is after disrotation photochemically, and when system is rotated by con rotation then system is allowed by thermally. Okay, right. 4n system जर disrotate केली, 4n system जर disrotate केली तर photochemically allowed आहे, right, photochemically allowed. and 4n system जर कॉन रोटेशन नाही केली तर कुठल्या कशाने अलाउड असते, थर्मली अलाउड असते. आपण इलेक्ट्रोसायक्लिक रिॲक्शनची जी FMO मेथड बघितली त्याच्यामध्ये पण बघितलेलं आपण एक ड्रॉ केलेला टेबल, त्याच्यामध्ये आपण बघितलेलं की 4n सिस्टीम आणि 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम, त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा थर्मली बघितलेलं मग फोटोकेमिकली बघितलेलं. सो थर्मल रिॲक्शन कशाने पॉसिबल होती, कॉन रोटेशन, आणि फोटोकेमिकल बाय डिसरोटेशन. सेम इथे आलं आहे, 4n सिस्टीम कशाने पॉसिबल आहे, राईट, 4n सिस्टीम डिसरोटेशन कशाने पॉसिबल आहे, फोटोकेमिकली. 4n सिस्टीम, right, this is 4n system disrotation, right, disrotation and by photochemical manner, by photochemical reaction. And 4n system by thermal reaction by con rotation. thermal reaction कशाने अलाउड आहे, con rotation आहे. सो आपण जेव्हा कोरिलेशन डायग्राम काढून बघितलं तेव्हा सुद्धा सेम रिझल्ट मिळालेला. सो कुठलीही मेथड अप्लाय करून बघा तुम्ही, FMO मेथड बघा, कोरिलेशन सिमेट्री करून बघा किंवा PMO मेथड मीन्स हुकेल मोबियस मेथड लावून बघा, तुम्हाला रिझल्ट सेम मिळणार आहे.
ओके, फक्त आपल्याला वेगवेगळ्या मेथडने रिझल्ट काय येतो तो चेक करायचा आहे. नाउ दिस इज अबाउट 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम. आपण हे जे डिस्कस केलं ते 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम electrocyclic reaction. Now discuss about 4n plus 2 electron system. See, in case of 4n plus 2 electron system, example is our normal example. Okay, as well not for this. See here 1 3 5 hexatriene. After reaction you will get this electrons will shift here, this electrons will shift here, this electrons will shift here. So it is a new sigma bond, formation of here new pi bond and here new pi bond. So 2 pi bonds. Okay, now draw the basic molecular orbitals. किती carbon आहेत? 1 2 3 4 5 6. So you have to draw 6 orbitals. 1 2 3 4 5 6. कुठलं फंक्शन काढायचं आहे? psi1 फंक्शन. म्हणजे सगळी सायन्स काय असणार आहे? पॉझिटिव्ह positive 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 and positive. Okay, now we have to decide by con rotation and dis rotation. Okay, just do simply con rotation केलं काय होणार आहे? con rotation म्हणजे एक तर दोन्ही clockwise किंवा दोन्ही anti clockwise. So rotate this both as a clockwise, means दोन्ही clockwise rotate केली काय होणार आहे? This positive will come here and this negative will come here. So interaction between positive lobe interact with negative lobe, right? Positive lobe is now interacting with negative lobe. Is it possible for the reaction? Is it allowed? No, that is not allowed. So अशी condition असेल तर काय असणार? There will be a node, right? So as per our condition, if there is a positive negative interaction taking place, then system must containing a node. So see, here we are going to get this type of interaction, that is positive is now interacting with negative. So in this system there is a node in transition state. So this system containing node in transition state. Now the conclusion is our system is 6 pi electron system. Now we are using this 6 pi electron system, right? 4n plus 2. This 4n plus 2 म्हणजे किती आहे? 4 and 2 6. So the system is 6 electron system or 6 pi electron system. So in our 6 pi electron system or 4n plus 2 pi electron system, there is a one node. In our system there is a one node. So as there is a one node, you can say that जर नोड आलं सिस्टीम काय असते? मोबियस असते, राईट? ओके, त्यासाठी आपण मागे जर बघितलं, सी हियर वी हॅव सीन दॅट इफ देर इज अ 4n plus 2 सिस्टम मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम असेल आणि एक नोड असेल तर काय असणार आहे? अँटी ॲरोमॅटिक असणार आहे, राईट? 4n plus 2 system with one node, it will be anti aromatic, right? So here also we have 6 electron system with one node, right? So it will be anti aromatic. नॉर्मल आपला हुकेल रूल काय आहे की जेव्हा 4 plus 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम असेल तेव्हा तो काय असतो? ॲरोमॅटिक असतो. म्हणजेच आता जेव्हा वन नोड आला, कारण हुकेलमध्ये नोड नसतो, जर वन नोड येतो आहे म्हणजे ती मोबियस सिस्टीम आहे, म्हणजे ॲरोमॅटिकचं काय होणार? अँटी ॲरोमॅटिक होणार. आणि आता नोड आहे म्हणजे कुठली सिस्टीम आहे? मोबियस सिस्टीम, और यू कॅन से मोबियस अरे. अँटी ॲरोमॅटिक आहे म्हणजे नेक्स्ट कन्क्लुजन काय येणार? की इट विल बी अलाउड बाय फोटोकेमिकली, राईट? अँटी ॲरोमॅटिक आलं की काय असणार आहे? फोटोकेमिकली असणार आहे. नाउ आफ्टर कॉन रोटेशन ऑफ दिस 4n plus 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम यू विल गेट कंडिशन विथ वन नोड. सो इट विल बी अ मोबियस अरे. नोड आला म्हणजे मोबियस अरे आहे. अँटी ॲरोमॅटिक सिस्टीम आहे म्हणजे त्याचं चेंज झालं आहे. हुकेलची जी सिस्टीम होती त्याच्यापासून पर्टिबेशन झालं आहे. सो इट इज अ चेंज. सो इट इज ॲरोमॅटिक टू अँटी ॲरोमॅटिक. नाउ अँटी ॲरोमॅटिक आहे म्हणजे काय? फोटोकेमिकली अलाउड आहे. नाउ सी इफ यू डू दिस रिॲक्शन means 4n plus 2 system by disrotation, this psi1 function remains same. Okay, disrotation म्हणजे काय? दोन्ही ऑर्बिटल्स आहेत ती अपोजिट साईडला रोटेट करायचे आहेत. एक तर एक क्लॉकवाईज आणि दुसरं अँटी क्लॉकवाईज, किंवा फर्स्ट जर अँटी क्लॉकवाईज केला दुसरं क्लॉकवाईज. सो नाउ disrotation. Okay, so suppose I rotate this as a clockwise, then I have to rotate this as anti-clockwise. See what will happen? This positive will comes here. म्हणजे हे जे उभं आहे ते काय होणार असतं? आडवं होणार आहे. So this positive will comes here and this positive will come here. So positive interaction.
interaction between positive loop and another positive loop. So now positive is allowed, so you will get normal overlapping or normal interaction, which is allowed interaction. So first positive orbital is interact with this positive orbital. So this is now allowed reaction. So you can say जर पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह इंटरॅक्शन असेल तर नोड असतो. आता पॉझिटिव्ह इंटरॅक्शन आहे किंवा निगेटिव्ह इंटरॅक्शन असेल तर काय असणार आहे, नोड नसणार आहे. सो नो नोड इन ट्रान्झिशन स्टेट. सो दिस सिस्टम इज नोड नाही आहे म्हणजे कुठली नॉर्मल हुकेल सिस्टीम आहे, राईट. हुकेल सिस्टीम आहे, 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम आहे, म्हणजेच काय असणार आहे, इट इज ॲरोमॅटिक. नॉर्मल हुकेल रूल अप्लाय करायचा. 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम आहे, कॉन्ज्युगेटेड सिस्टीम आहे, म्हणजे काय असणार आहे, ॲरोमॅटिक असणार आहे. कुठला अरे आहे, आपण काय म्हणतो त्याला, हुकेल अरे और हुकेल सिस्टीम. यू कॅन से इट इज अ हुकेल अरे. देन इट इज ॲरोमॅटिक आहे, नोड नाही आहे, म्हणजे कुठली सिस्टीम असणार आहे, थर्मल सिस्टीम असणार आहे, म्हणजे थर्मली लाऊड रिॲक्शन. ओके, दिस इज द कन्क्ल्युजन. म्हणजे आपण सिस्टीम इलेक्ट्रोसायक्लिक रिॲक्शनमधल्या 2 रिॲक्शन बघितल्या, 4n सिस्टीम आणि 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम. याच्यामध्ये आपलं कन्क्ल्युजन काय केलं की जेव्हा नॉर्मल मोबियस हुकेल रूल काय आहे, 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम जेव्हा असेल तेव्हा काय असणार, सिस्टीम ॲरोमॅटिक असते. आणि 4n सिस्टीम असेल तेव्हा सिस्टीम काय असते, अँटी ॲरोमॅटिक असते, राईट. जर याच्यामध्ये चेंज झाला नोडने, जर या सिस्टीममध्ये एक नोड आला तर याचं कन्वर्जन काय होतं, ॲरोमॅटिक टू अँटी ॲरोमॅटिक, आणि याचं अँटी ॲरोमॅटिक टू ॲरोमॅटिक. जस्ट दिस लिटल बिट डिफरंट. आता ड्रॉ करताना मेन पॉईंट काय कन्सिडर करायचा आहे की पहिल्यांदा आधी तुम्ही 4n सिस्टीम ड्रॉ करा किंवा 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टीम ड्रॉ करा. तुम्हाला ड्रॉ करताना नेहमी सायवन फंक्शन ड्रॉ करायचं आहे. ओके, सायवन फंक्शन ड्रॉ केलं. दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोसायक्लिक रिॲक्शन. सायक्लोएडेशनमध्ये जरा डिफरन्स आहे, फक्त इलेक्ट्रोसायक्लिक रिॲक्शन स्टडी करताना सायवन फंक्शन ड्रॉ करा. आणि त्याच्यानंतर जेव्हा पॉझिटिव्ह जसं इथे पॉझिटिव्ह इंटरॅक्शन असेल किंवा निगेटिव्ह इंटरॅक्शन असेल, कारण तुम्ही कसंही ड्रॉ करू शकता, एक तर सगळे पॉझिटिव्हवरती किंवा सगळे निगेटिव्हवरती असतील. सो पॉझिटिव्ह इंटरॅक्शन असेल किंवा निगेटिव्ह इंटरॅक्शन होऊन बॉन्ड फॉर्म होत असेल तर ते काय असणार आहे, देर इज अ नोड नाही म्हणजे काय, नॉर्मल सिस्टीम जे आपण रेग्युलर स्टडी करतो, इट इज हुकेल मेथड. मग त्याच्यामध्ये ती ॲरोमॅटिक असते, हुकेल अरे असते, थर्मली अलाउड असते. जर 4n+2 सिस्टीम असेल तर थर्मली अलाउड, 4n सिस्टीम असेल तर ती अँटी ॲरोमॅटिक असते आणि फोटोकेमिकली अलाउड असते. जर या सिस्टीममध्ये नोड आला लाईक दिस, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह इंटरॅक्शन होतं आहे जेव्हा आपण कॉन रोटेशन करतो. 4n सिस्टीममध्ये काय होत होतं की आपण डिसरोटेशन करताना येत होतं. आपण FMO मेथडमध्ये फायनली जे कन्क्ल्युजन काढलेलं आपण, जो स्क्वेअर टेबल ड्रॉ करून, त्याच्यामध्ये काय होतं की 4n सिस्टीम आणि 4n+2 सिस्टीम थर्मली आणि फोटोकेमिकली. मग असे आपण कन्क्ल्युजन बघितलं की 4n सिस्टीम कॉन रोटेशन अलाउड आहे, फोटोकेमिकलने डिसरोटेशन अलाउड आहे, राईट. आता ह्याच्यामध्ये सुद्धा 4n+2 सिस्टीम थर्मली कशाने अलाउड आहे, 4n+2 सिस्टीम थर्मली कशाने अलाउड आहे, कुठल्या रोटेशनने, डिसरोटेशनने. सो 4n+2 सिस्टीम डिसरोटेशनने आणि फोटोकेमिकली कशाने रोटेशन आहे, कॉन रोटेशनने. सो दिस विल बी अ कॉन रोटेशन. सो दिस कन्क्ल्युजन अँड FMO मेथडचा कन्क्ल्युजन दोन्ही काय आहेत, सेम आहेत. सो यू कॅन सी इन केस ऑफ दिस ऑल मेथड्स, म्हणजे वेगवेगळ्या मेथड जरी तुम्ही अप्लाय करून बघितलात तर तुम्हाला सेम रिझल्ट मिळतो आहे. म्हणजे तुमच्या 3 मेथड आहेत, आपण 3 मेथड बघितल्या. एक म्हणजे FMO मेथड, फ्रंटियर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मेथड. सेकंड वन इज कोरिलेशन डायग्राम, means correlation of symmetry of orbitals, and third one is this PMO method. तिन्ही मेथडमध्ये तुम्हाला रिझल्ट काय मिळतो, सेम मिळतो. ओके, सो दिस इज अ इम्पॉर्टंट पॉईंट अबाउट दिस पेरिसायक्लिक रिॲक्शन. सो वी हॅव completed our first, that is electrocyclic reactions, by applying these 3 methods. We have discussed these 3 reactions or 3 methods by applying on electrocyclic reactions. So in tomorrow's lecture we will see about cycloaddition reactions. Okay, thank you.